हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़िया नवम श्रेणी साहित्य गद्य विभाग प्रथम गद्य जातीय जीवनर प्रश्नावलीर उत्तर। एक नंबर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। विपरीत शब्द लिखा किसी शब्द देती आम विपरीत शब्द लिखा। देख एक नंबर चिरस्थायी क्षणस्थायी शिक्षित अशिक्षित मिथ्यावादी सत्यवादी असद्भाव सद्भाव निम्नगति ऊर्ध्वगति निंदा प्रशंसा। एक नंबर टी विपरीत शब्द लिखा। नेक्स्ट नंबर दुई नंबर लिखा। देख दुई नंबर कौन प्रश्न देती हृष्टपृष्ठ पर आउ पांचटी जुग्म शब्द लिख। जुग्म शब्द लिखा रीतिनीति चालीचलन वेशभूषा पिठापणा बाटघाट शांतशिष्ट हाथ हाथ हथियार। नंबर 3 निम्नलिखित शब्दगुड़िक व्यवहार कर वाक्य गठन कर। 3 नंबर वाक्य गठन करवा। देख शब्द देला पार्थिव मृत्यु समय आत्मा पार्थिव शरीर त्याग करी परमात्मा सह मिलित हुए। अपत्य सांसारिक अपत्य स्नेह अंध हो मानव असत उपाय अर्थ उपार्जन करे। पदस्थ पदस्थ है पदस्थ कर्मचारी माने तलिया कर्मचारी मानकु समुचित न्याय देवा महानतर परिचायक। मूलमंत्र निस्वार्थपरता जातीय उन्नतिर मूलमंत्र अटे। खुशामत करी कार्य हासिल करिबारे से खूब पारंगम। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर देखिबा विशेष्य और विशेषण शब्द गुड़िक चिन्ह। अभ्यंतर विशेष्य स्वर्गीय विशेषण सद्भाव विशेष्य व्यक्तिगत विशेषण। जाति विशेष्य ब्रह्म विशेष्य पदस्थ विशेषण महाबल विशेषण। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क स्तंभ सह संपर्क थिबा शब्दटी ख स्तंभ रु बाछि मिलाई लिखिया। क स्तंभ ख स्तंभ मिलन देख उत्तर देख डाहाळ कुकुर महाबल बाघ जल बिंदु पार्थिव जीवन। नेक्स्ट नंबर आसवा क्षुद्रमूलक प्रश्न उत्तर 6 नंबर प्रत्येक जाति पाई जातीय जीवन आवश्यकता रही कहीं। उत्तर जाति जाति मध्य सद्भावर प्रतिष्ठा पाई प्रत्येक जाति निमंते जातीय जीवन अपरिहार्यता रही। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर केउं भावगुड़िक मनीष को प्रतिक्षण तलकू ओटारू अच्छी। स्त्री पुत्रर माया मोहजनित सांसारिक पार्थिव भावगुड़िक मनीष को प्रतिक्षण तलकू ओटारू अच्छी। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर केतेबेले जाति जाति मध्य सद्भाव सृष्टि होता है। जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य सद्भाव सृष्टि होता है। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर देखिए 9 नंबर जलर जातीय गुण कौन। जलर जातीय गुण निम्नगामी हेबा जहाँ सबु समय सबु अवस्था अक्षुण्ण रही थाए। 10 नंबर आमे सबुबले कहार टेक रखी कार्य करने आवश्यक। आमे सबुबले सबु अवस्था सबु स्थान जातीय जीवन टेक रखी कार्य करने आवश्यक। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर कार्य करने समय निजको सबुबले केउं प्रश्नटी पचार आवश्यक। प्रत्येक व्यक्ति कार्य कला बेले निजको सबुबले प्रश्न करिया उचित जे मिथ्याभाषी हेले किंबा कुवाक्यर प्रत्युत्तर देले ताहार सही कार्यकलाप द्वारा ता जातिर गौरवर अपचय हेबो कि नाही। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर जापान जातिर उन्नतिर मूलमंत्र कौन। जीवन विनिमय मध्य जातिर मान वृद्धि करिबारे भाव नाही जापान जातिर उन्नतिर मूलमंत्र अटे। निजर त्याग बलिदान सुमहान परंपरा नहीं जापान जाति समुन्नत अटे।
ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ୱଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନ ମିଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମହାନୁଭବତାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର, ଡାହାଳ ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ଡାହାଳ ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ତା ଜୀବନ ବଳି ଦେଇ ସାହସିକତାର ପରିଚୟରେ ତା ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସତ୍ସାହସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର, ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖକଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତିଠାରେ ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 16, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିରି ପର୍ବତର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାନବ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କଠାରେ ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। 18 ନମ୍ବର, ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ତହିଁର ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ସରଳାର୍ଥଟି ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ। ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଗୌରବ କିପରି ସେହି ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ଓ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ହୁଏ, ତାହା ଏକ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିର ଗୌରବ ବା କଳଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜାତୀୟ ଗୌରବ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜାତିର ଲୋକେ ନିଜକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ଦୟା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଦେଇ ତାହାର ସୁଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଜାପାନ ଜାତି ତାହାର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ଜାତିର ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ଜାପାନ ଜାତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜାତି ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ଜାପାନୀମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହିଁ ଜାପାନ ଜାତିର ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଫଳ ଅଟେ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ମହାସତ୍ୟକୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର 19 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସରଳାର୍ଥ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବାର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଜାପାନ ଜାତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାହାଳ କୁକୁରଟି ନିଜ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାବଳ ବାଘ ସମ୍ମୁଖରେ ଅମ୍ଳାନ ଚିତ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ବଳି ପକାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଜାପାନ ଜାତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖି ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ସତ୍ୟତା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ସେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ସତ୍ୟତା ଉକ୍ତ ଉଦ୍ୟାଂଶରେ ସେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 20। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ... ଗୁଣ ଅଛି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜାତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣଗ୍ରାହିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ସମାନତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ମତରେ ମାନବ ତାର ଦୁଇ ଆଖି ମଧ୍ୟରୁ ଦୋଷ ଦର୍ଶନରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାର ଦୋଷମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ସୂଚକ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଖିଟିକୁ ଖୋଲା ରଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣମାନ ରହିଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିରି ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳରୁ ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନବ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମହାଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ... ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଲେଖକ ମାନବର ଜୀବନ କିପରି ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବର ସୂତ୍ରପାତ କରେ ତାହା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯାହା ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ମୋହ ମାନବକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ ମାନବକୁ ଉପରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ ବ୍ୟତୀତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ମିଳାଇ ତାଳମେଳ ଦେଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବା ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବର ସୂତ୍ରପାତ କରେ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ, ଏହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ତାହା ଅଳୀକ ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଓ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ଅଭିନ୍ନତାରୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଲେଖକ ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 22। ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଅଛି। ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ... ଟେକ ରଖିଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଳର ଉଦାହରଣକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାସମୁଦ୍ର ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗାମିତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏ ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନାଳ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ନିମ୍ନଗାମିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ନଥାଏ। ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳବିନ୍ଦୁର ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ନିମ୍ନଗାମିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ଲେଖକ ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଳଠାରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଧର୍ମକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୁଚିତ ଅଟେ। ଲେଖକଙ୍କର ଜଳର ତୁଳନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର।
ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମାନବର ଜୀବନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତିପ୍ରେମୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ମଣିଷ ଓ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ନିଜର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅଭିଭାଷଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯାହା ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର ମାନବର ମୋହ ମାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣିନିଏ। ଉପରେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଦୁଇ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦୋଳାୟମାନ ମାନବ ଜୀବନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଚଳିବା ମାନବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସହସ୍ର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସମୂହର ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଳର ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗତି। ଜଳ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଆକାଶରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼େ। ତାହା ସେହି ନିମ୍ନଗାମୀ ଗୁଣ ନେଇ ନଦୀ ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜଳ ପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖକ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନୀମାନେ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଭାବପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜାପାନ ଜାତି ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗକୁ ଲେଖକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ସାର୍ଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଜାପାନ ଜାତିଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜାତିପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାହାଳ କୁକୁରର ସାହସିକତା ଲେଖକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାହାଳ କୁକୁରଟି ନିଜ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ସାହସିକତାରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ମହାବଳ ବାଘ ସମ୍ମୁଖକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମାନବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାହସିକତା ଗୁଣକୁ ଡାହାଳ କୁକୁର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।
ସର୍ବଶେଷରେ କବି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗିରି ପର୍ବତ ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମାନବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମହାଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖକ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଏହିସବୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେକରି ଜଳ, ଜାପାନୀ ଜାତି, ଡାହାଳ କୁକୁର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର, ଜାପାନୀ ଜାତିର କେଉଁ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଛି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ଜାତୀୟତାବୋଧ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁଫଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଲେଖକ ଏହି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗୁଣକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଳ, ଜାପାନ ଜାତି, ଡାହାଳ କୁକୁର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ୱଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାପାନୀ ଜାତିଙ୍କର ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଲେଖକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନୀ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଲେଖକ ସେହି ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନୀ ଜାତିର ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମବଳିଦାନକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହି ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନୀ ଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାପାନୀ ଜାତି ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହିଁ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ବୋଧନୀ କବିତାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ଥୋବଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ମୁହେଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାତିର ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେତେ ତ୍ୟାଗୀ ବଳିଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାତି ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜାପାନୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ସୁଫଳରୁ ଜାପାନୀ ଜାତି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁମୁନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜାପାନୀ ଜାତି ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାର ମହାନ ସଂକଳ୍ପରୁ ଜାପାନୀ ଜାତି ଅର୍ଥ ଓ ଯଶର ଅଧିକାର ହୋଇ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାରେ ମହାଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜାପାନୀ ଜାତି ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଆସନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 25, ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷିତ, ଜାତିପ୍ରେମୀ, ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନର ଉଦାର ଭାବପନ୍ନ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଭାଷା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସୁଦିନରେ ସେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ଆତ୍ମୀୟ ରୂପୀ ଜାତିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଦେଉଥିଲେ। ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ
ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ଦିନ ରାତି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ସମାଜ ଦର୍ଶ ପରି ଦୋଷ ଗୁଣର ସମାହାରରେ ମାନବ ଜୀବନ ଓତପ୍ରୋତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ସହ ଦୋଷର ସମାବେଶ ରହିଛି। ମାତ୍ର ମହତ୍ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୋଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣର ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଅଛି। ବିଧାତା ସର୍ଜିଛି ଦୋଷ ଗୁଣମୟ ଜୀବନ ସବୁରି ପାଇଁ। ହଂସ ପରି ଗୁଣ ନୀର ପାନ କରି ଦ୍ୱେଷ ପଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ହଂସ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ପିଇବା ପରି ମହତ୍ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ରୂପକ ଜଳପାନ କରି ଦ୍ୱେଷ ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ଓ ସୁମହତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନବକୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲା, ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର ଓ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦୋଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ଦେଖ ଓ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି। ମାନବ ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ରାଶିରୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କଲେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି। ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦୋଷ ଦର୍ଶନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ସୁମହାନ ପରାମର୍ଶ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। 26 ନମ୍ବର, ଜଳ, ଡାହାଳ କୁକୁର, ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦିର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର: ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିଜର ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ସେହି ସୁମହତ ଉଦ୍ବୋଧନର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ, ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଳରେ ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗତି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳର ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ମହାସାଗରର ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଏ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଆକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳଧାରା ନାଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକାକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗାମିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ। ମାନବ ସେହିପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସାଧନା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ସଯତ୍ନରେ ପାଳି ଯେତେ ହୃତ୍ପୃଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲୁଆଟିଏ ଦେଖିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଗୁଞ୍ଜି ପଳାୟନ କରେ। ମାତ୍ର ଡାହାଳ କୁକୁର ନିର୍ଭୟରେ ମହାବଳ ବାଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣି ଜାଣି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ କାପୁରୁଷତା ଡାହାଳ କୁକୁରଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷପଣ, ବୀର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ। ପଛଘୁଞ୍ଚ ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନ ମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ।
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଜାତିପ୍ରେମୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଡାହାଳ କୁକୁର ଓ ଦେଶୀ କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କାପୁରୁଷତା ଓ ସାହସିକତାର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କୁକୁର ପରି ଭୀରୁତା ଓ କାପୁରୁଷତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଡାହାଳ କୁକୁର ପରି ସାହସିକତା ଓ ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳବାସୀକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣର ଆଦର୍ଶରୁ ନିଷ୍ଠା, ଡାହାଳ କୁକୁରର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ସାହସିକତାରୁ ଆହରଣ କରି ଦେଶୀ କୁକୁରର ଭୀରୁ ଓ କାପୁରୁଷତା ଗୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ପିଲା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଷ୍ଟର ସୁବାସ ପୁରୀ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହିତ ଷାଣ୍ମାସିକ ଓ ବାର୍ଷିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ସବୁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବିଷୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ପେପରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।